Hallelujah. Hallelujah. Every week there is a great joy. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ. The worship day for the Lord is a great joy. ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ದಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ. Today there is a surprise double dhamako. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ, ಡಬಲ್. What is that? ಏನದು? The world is surprising and celebrating. ಈ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. That God blessed the mother's womb. ಅದು ದೇವರು ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ. This day is Mother's Day. ಈ ದಿನ ಒಂದು ತಾಯಂದಿರ ದಿನ. Many are married. ಅನೇಕರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. But process to become mothers. ತಾಯಿಯಾಗುವ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. That is process, still process. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. But who all blessed with the children? ಆದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿ. That today is a celebration of Mother's Day. ಈ ದಿನ ಒಂದು ತಾಯಂದಿರ ದಿನ. Hallelujah. Hallelujah. God chosen a beautiful vessel to come through them. ದೇವರು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ. Anytime you that think about it, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? how we came to this earth. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದೆವು? Of course we don't know that we just grown up, but we are carried by 9 months with womb of mother. ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನಾವು ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ 9 ತಿಂಗಳು ನಾವು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. It may 2 kgs or 3 kgs or growing half kg to 1 kg, but 9 months we are safely journey with mother's womb. 2 kg ಆಗಿರಬಹುದು, 3 kg ಆಗಿರಬಹುದು, ಒಂದು ಅರ್ಧ kgಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗಿ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. What a wonderful miracle, no? ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ಲವಾ? God says, I know your beauty and your all the structure of your face or your body before the womb of mother. ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆಕಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ. Hallelujah. Hallelujah. But God who said to bless the woman. ಆದರೆ ದೇವರು ಒಂದು ಹೆಂಗಸನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು. Hallelujah. They became mothers. ಅವರು ತಾಯಿಯಾದರು. Hallelujah. Hallelujah. It's a greatest miracle in the world. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. We can think about it, means it's a greatest miracle. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೋಚಿಸುವುದಾದರೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ. Everyone the journey with 9 months with our home, mother's home, it's a beautiful. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ 9 ತಿಂಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದು ಅದೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸಂಗತಿ. Until I became father, I don't know how tough time that 9 months to the mothers. ನಾನು ತಂದೆಯಾದ ನಂತರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆ 9 ತಿಂಗಳು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ನೋವು ಕಷ್ಟ ಎಂಬುದಾಗಿ. Every week their organs will change. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಒಂದು ಅಂಗಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. Every week stomach will come in front. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆಯು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. I don't know, they really shows all the effect for that whom. ಆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಮಗುಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. Whatever they want to eat, whatever they want to take the diets, everything it will be done for 9 months because of baby. ಏನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಡಯಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಮಗುಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. Lot of problem will be there. Some people will feel sugar high. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಗಳಿರುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಶುಗರ್ ಹೈ ಆಗಬಹುದು, BP high. BP ಹೈ ಆಗುತ್ತದೆ. There will be a day when they'll getting a vomit. ಮೊದಲನೇ ದಿನದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಾಂತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. Sometimes they'll not get proper sleep. ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. Sometimes their legs will be paining so much. ಕಾಲುಗಳು ತುಂಬಾ ನೋವುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. Many things will be happening 9 months, but in that 9 months, even that pain, they'll be waiting for that baby to see. ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು ನೋವುಗಳು ಅವರು ತಿಂದರೂ ಸಹ ಅವರ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾದಿರುತ್ತಾರೆ. My dear one, today I want to preach about mother more.
ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ದಿನ ನಾನು ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸಂಗಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. Hallelujah. Hallelujah. So God kept that relationship between children and mother. ದೇವರು ಒಂದು ಆ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. She is very beautiful. ಆಕೆಯು ಸುಂದರವಾದವಳು. She will care his husband very well. ಗಂಡನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. She will care very well his children. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. It's not ordinary task God has given to mothers. ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ದೇವರು ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು. Sometimes I really feel very bad about seeing my wife. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. She will serve everyone food. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟವನ್ನು ಬಡಿಸುತ್ತಾರೆ. She will be hunger. ಆಕೆಯು ಹಸಿವಾಗಿರುತ್ತದೆ. She started to feed herself. ಆಕೆಯು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾಳೆ. Suddenly I will say, take and come the water. ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. Immediately that food she'll leave, she'll run away and she'll take and come the water. ತಕ್ಷಣವೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾಳೆ. Sometimes children will ask, Mom, I want curd. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಕರ್ಡ್ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. Whenever she's eating, she'll leave, she'll sacrifice that and she'll run away and take and come the curd and get to children. ತಿನ್ನುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಮೊಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. Sometimes there will be full of plates, everyone have full of chicken or mutton, anything. And children will like more to eat. Her mother will take everything and feed to the children. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ತುಂಬಾ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕೆಯು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾಳೆ. So she will sacrifice in every area. ಪ್ರತಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಆಕೆಯು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. Sometimes I will bring 4 things to home. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು 4 ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ. Because we are 4. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು 4 ಜನವಿದ್ದೇವೆ. She will never eat at all. ಆಕೆಯು ತಿನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲ. She will simply taste for my sake and give it to children. ನನಗೋಸ್ಕರ ಆಕೆಯು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾಳೆ. She will do sacrifice in every areas. ಆಕೆಯು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿಯೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. Just we are a man's just will order. ನಾವು ಗಂಡಸರಾಗಿ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. But how much tough to serve, you know. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ. They want to take care cooking food. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವುದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. They want to take care children to brush and get face wash. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿಸುವುದು, ಅವರಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವುದು, ಮುಖ ತೊಳೆಸುವುದು. Many things she will take care. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆಕೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. And she will get ready to send children to school. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. Even she will prepare the food for lunch and breakfast for them. ಅವರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲಂಚ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. How many things she will be sacrificing. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. Even she will never say I'm tired. ನಾನು ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. My dear, we want to celebrate Mother's Day. Is a beautiful day. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ತಾಯಂದಿರ ದಿನವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಾವು ಆಚರಿಸಬೇಕು. I will be emotional every Mother's Day. ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಾಯಂದಿರ ದಿನ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. Because I will tell you and finally why I will be always. ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಂಕಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. The sacrifice of mothers is very great. We cannot even measure in anywhere. ಆ ತಾಯಂದಿರ ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. From morning their journey will start until the night light they'll switch off. No, until that they'll be fighting and they'll be sacrificing. They will be serving. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಗುವ ತನಕ ಅವಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. How much sacrifice is there? ಎಷ್ಟು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಆಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. After children's coming from the school, ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ again she'll sit with them. ಅವರ ಜೊತೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. She'll speak with them. ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾಳೆ. What happened in the school and everything. ಏನಾಯಿತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. Patiently she'll wait and they will be telling blah 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 what all that. ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಏನೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. Finally she'll give some snacks to eat. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. And again she'll tell to get them fresh up. ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. Again sit with them. ತಿರುಗಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು for the studies. ಓದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. Where she have the time? ಆಕೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಯವಿದೆ? My dear one. ಪ್ರಿಯರೇ,
Of course, men are going outside. There also, in some areas, they also have some struggles. They're earning and coming the money. That is different thing. But more sacrifice mothers. ಗಂಡಸರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ದುಡಿದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಅದು ಓಕೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಂಗಸರು, ತಾಯಂದಿರು ತುಂಬಾ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. Whole house building thing and take caring things, God has given authority to women. ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ದೇವರು ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Yearly once Mother's Day is coming. Dear ones, what you are doing? ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ತಾಯಂದಿರ ದಿನ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀವೇನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? My wife, I want to take and go and give the diamond ring. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಾನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ಡೈಮಂಡ್ ರಿಂಗ್ ಕೊಡಿಸಬೇಕು. When your wife came, ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದರು? just after everything. ಎಲ್ಲಾ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬಂದರು. And when you are enjoying, when you are earning, that time she came. ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದಳು. When you need, she never came. ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ ಆಕೆಯು ಬರಲಿಲ್ಲ. When you need, your mother was with you. ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವಿದ್ದರು. You want pocket money, she was saving and giving to you. ನಿನಗೆ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಬೇಕಾ, ಆಕೆಯು ಅದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಳು. Even fathers doesn't know, she will save and keep to you and she will secretly give you. ತಂದೆಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆಕೆಯು ಹಣವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದು. Many times she will do the sacrifice for this. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಆಕೆಯು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. But your mother will ask something to you. ಆದ್ರೆ ತಾಯಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕೇಳುತ್ತಾಳ? Never you give. ನೀನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. You know why? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? You want to feed your wife. ನೀನು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Their sweating, their effect, their put your all their energy for take and come up you. ತಾಯಿಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಕೆಯು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾಳೆ. Finally what happened? ಕಡೆಯದಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು? You got marriage. ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು. You are earning full of your hands. ಕೈ ತುಂಬಾ ಸಂಬಳವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತೀಯಾ? Only you are spending. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೀಯ? Wife. ಹೆಂಡತಿಗೆ. After the children. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. Yearly once, my dear ones. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಪ್ರಿಯರೇ, precious gift you want to give to your mother. ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. How much you give also it will not enough because so much sacrifice they given to you. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೂ ಅದು ಸಾಲದು, ಅಷ್ಟೊಂದು ತ್ಯಾಗ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. Don't say I love you ma'am. ಅಮ್ಮ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಡ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಡ. From abroad I sent a bouquet ma'am. ಅಬ್ರಾಡ್ ಇಂದ ನಾನು ಬೊಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಡ. I'll send some gift to you ma'am. ನಿನಗೆ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಡ. Who want you? Who want all that? ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಿದೆಲ್ಲ? Mothers want their children to hug. ತಾಯಿಗೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆಕೆಗೆ ಇಷ್ಟ. There is no age limit. ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. You know, in the womb of mother there is a comfort. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಂತಾಯಿಸಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ there is a warmness in hugging. ಆಕೆಯನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಂತೈಸುವಿಕೆ. Hallelujah. Hallelujah. As a mother comforts his children, the Lord will comfort, the Bible says. ತಾಯಿಯು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂತೈಸುವ ಹಾಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೈಸುತ್ತಾರೆ. Hallelujah. Why God is equaling to mother? ಯಾಕೆ ದೇವರು ತಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? Mother is very precious. ತಾಯಿಯು ತುಂಬಾ ಅಮೂಲ್ಯ. God is equaling mother. ದೇವರು ತಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Where it is written? ಎಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ? It is written. It is written in Isaiah 66:13. ಯೆಶಾಯ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 66ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13 verse. 13ನೇ ವಚನ. What it says? ಏನು ಬರೆದಿದೆ? As a mother comforts her child, so I will comfort you. ತಾಯಿ ಮಗನನ್ನು ಸಂತೈಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೈಸುವೆನು. Hallelujah. Hallelujah. Why God is taking that example? ಯಾಕೆ ದೇವರು ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು The ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? comfort with mother is equal to God's comfort. ಆ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಇರುವ ಸಂತೈಸುವಿಕೆ
ದೇವರ ಸಂತೈಸುವಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. Anybody questioned yourself? ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? As mother, I'll comfort. ತಾಯಿಯು ಸಂತೈಸುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂತೈಸುವೆನು. It's mean like your brother, I'll take care. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂದರೆ Like your brother, I'll take care. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸಹೋದರನ ಹಾಗೆ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. So whatever the brother will take care, as I will take care, it means. ಸಹೋದರನ ಹೇಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. I'm telling this is not I'm speaking in my lips, I'm speaking through my heart. ನನ್ನ ತುಟಿಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. The Almighty God is saying, as a mother comfort his child, I will comfort you. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಾಯಿಯು ಸಂತೈಸುವ ಮಗನನ್ನು ಸಂತೈಸುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂತೈಸುವೆನು. That's why the Almighty God has came like a man through the womb of woman. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದನು. Hallelujah. Hallelujah. Mother is very precious, my dear ones. ತಾಯಿಯು ತುಂಬಾ ಅಮೂಲ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ. Many videos I saw. ತುಂಬಾ ವಿಧವೆಯರನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. Videos. ತುಂಬಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. What happened? ಏನಾಯಿತು? They're hitting their mother, old woman. ಆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. Hitting and hitting. ಅವರು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. She shouting, "Don't beat me, my son! Don't beat me, my son! I cannot." ಆಕೆಯು ತುಂಬಾ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಳು, ನಾನು ಒಡೆಯಬೇಡ ಮಗನೇ, ನಾನು ಒಡೆಯಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ. Because she cannot walk, she went there only. She passed there only. ಆಕೆಗೆ ನಡೆಯೋಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಯೂರಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು. So that his son came and hitting her. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮಗನು ಬಂದು ಆಕೆಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. When he was very young, ಆ ಮಗನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ how many times he was urine upon her mother's. ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಅವನು ಯೂರಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. The mothers was eating. In the eating time also they'll come and urine. ಆಕೆಯು ಊಟ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಆ ಮಗು ಬಂದು ಆ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಯೂರಿನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. Even though they never said, never prayed, but this time when she became old, the son is beating like something because she cannot walk here and there. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯು ಮಗುವನ್ನು ಹೊಡೆಯಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಕೆ ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯೂರಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಗನು ಹೊಡೆಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. My dear ones, just check yourself. ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೋ. The mother is very precious. ತಾಯಿಯು ತುಂಬಾ ಅಮೂಲ್ಯ. Once mother will pass away, you will never get, nobody can exchange mother's place. ಒಂದು ಸಾರಿ ತಾಯಿ ಹೊರಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. When mother is there, be carefully behave. ತಾಯಿ ಇರುವಾಗಲೇ ನೀನು ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದುಕೋ. I will tell now. ನಾನು ಈಗ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. Why I am so sad, so upset when the Mother's Day will come. ನಾನು ಯಾಕೆ ತಾಯಿಯಂದಿರ ದಿನ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂಕಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. When I am 3.5 years old, ನಾನು 3.5 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ my mother passed away. ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋದಳು, ಸತ್ತು ಹೋದಳು. You know, I don't have the mother's love. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನನಗೆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. After getting my wife married, after that, how much care she's caring our children. I know I will cry sometime. How care she's taking their children. ನಾನು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಆಕೆಯು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ, ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. That time I feel, Lord, if I have mother, how much I was comforted. ನಾನು ಆಗ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. My dear ones, don't neglect mothers who have. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯಂದಿರನ್ನು ನೀವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. Once she passed away, you cannot do anything. ಒಂದು ಸಾರಿ ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. If you are not connected to your mother, please go. Anything between you and mother get a misunderstanding, go and fall her feet and say, Mama, I love you. ನಿಮ್ಮ
ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕೇಳಿರಿ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. Don't care anything, just say I love you mom. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿರಿ. She want all your love, my dear ones, not your diamonds or gold and silver. ಆಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನ ಆಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಡೈಮಂಡ್ ಆಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. This is a precious day used for that wonderful love to mother. ಇದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ದಿನ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ. Whenever I see in my young age my friends was getting comforted with their mothers, I was careless. ನಾನು ತುಂಬಾ ಹೆಂಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಅವರು ಸಂತೈಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. Nobody are there. ನನಗೆ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. I was completely tearful. ನಾನು ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದೆ. I was crying, why mother you let me alone? ನಾನು ಅಳುತ್ತಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಯಾಕೆ ಹೋದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Why mother you let me alone? ನನ್ನನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ. If you are there means I can also get the comfort, no mother. ನೀನು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನನಗೂ ಸಂತೈಸಿಕೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತಲ್ಲವ ತಾಯಿಯೇ. I was crying and crying and crying. ನಾನು ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನು. I didn't get anywhere comfort. ನನಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಂತೈಸುವಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. But I came to finally to the Lord. ಕಡೆದಾಗಿ ನಾನು ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದೆನು. He said, my dear one, as mother comfort you, I will comfort. Come to me. ಆತನು ಹೇಳಿದನು, ತಾಯಿಯು ಮಗನನ್ನು ಸಂತೈಸುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂತೈಸುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ. And as is promised, I was grown up with his comfort. ಆತನ ವಾಗ್ದಾನದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿ ಆತನ ಸಂತೈಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳೆದೆನು. One mother passed away. ಒಂದು ತಾಯಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಳು. But God, through God, I got many mothers. ದೇವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನನಗೆ ಅನೇಕ ತಾಯಿಯಂದಿರು ಸಿಕ್ಕಿದರು. Wherever I go, they show love of mother. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ನಾನು ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅವರು ನನಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. They'll show very comfort. As how they feed is my friends, same thing they'll feed me because I know to came the Lord Jesus Christ through my friends' mothers. He functioned to me. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಒಂದು ತಾಯಿಯಂದಿರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ನನ್ನನ್ನು ಸಹ ಹಾಗೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. Hallelujah. Hallelujah. So nowadays I never cry because why I am tearful means what a love of Jesus. ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲವಾ. If everyone live alone, but he never leaves you, never forsakes you. ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. Today what I am, it is by only his love and his comfort. ನಾನು ಈ ದಿನ ಏನಾಗಿದ್ದೇನೋ ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಆತನ ಸಂತೈಸುವಿಕೆ. Finally I want to tell happy Mother's Day. ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ, ಹ್ಯಾಪಿ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ. Hallelujah. Hallelujah. Proverbs ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 31. 31ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. We can see 25 and 31. Chapter 31, 25 and 27 we can see. Hallelujah. This finally will finish up. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 31, 31ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25 and 27. 25 ಮತ್ತೆ 27 ವರೆಗೂ. ಬಲವನ್ನು ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರುವಳು, ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ನಗುತ್ತಿರುವಳು, ಬಾಯಿದೆರೆದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವಳು, ಆಕೆಯ ನಾಲಿಗೆಯು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು, ಸೋಮಾರಿತನದ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನದೆ ಗೃಹ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಳು. The greatest woman who called by the Lord. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಂಗಸು ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವಳು. What they do? ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ? They will be always not sitting like dull in the house. She will be lightning like a light. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಲ್ ಆಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಹಾಗೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾಳೆ. If the house is decorated well, there is no light, it is waste. ಆ ಮನೆಯು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ವ್ಯರ್ಥ. As mothers is a light for this dark home. ತಾಯಿಯು ಈ ಕತ್ತಲೆಯ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾಳೆ. There will be strength whenever the weakness is there in between our family. She will be give strength through our wisdom.
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತದೋ ಆಕೆಯು ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾಳೆ. Hallelujah. Hallelujah. She will be a model for the family. ಆಕೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಾಳೆ. God never said to man to build the house. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಮನುಷ್ಯರಿಗಲ್ಲ, ಗಂಡಿಗೆ, ಗಂಡಸಿಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. But God said to women. ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Why you know? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? House is not easy to build. ಕುಟುಂಬ ಕಟ್ಟುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. House is not too easy to build. House. ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. It is very, we want to have very patience. ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು. If you don't have patience, ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ you cannot build the house. ನೀನು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. So men's, there is no patience. ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. That's why women's have the patience. God has chosen wise women. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆ, ದೇವರು ಒಂದು ಜ್ಞಾನವಾದ ಹೆಂಗಸನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Men's, I am telling today. ಗಂಡಸರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Anything wife says at home. ಹೆಂಡತಿ ಏನೇ ಹೇಳಿದರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸು. Just you want to say, yes, okay, we'll do it. Okay, ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. You know, automatically everything will be done. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ. If you say no, ನೀನು ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ you can see the dark room feelings. ನೀನು ಒಂದು ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. If you say yes to everything, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀನು ಎಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ you will see the light in the dark room. ನೀನು ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. So please, whatever the women say at home, listen. ಹೆಂಗಸು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಕೇಳಿರಿ. Wisely they deal. ಅವರು ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. Bless them. ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. Keep them happy. ಅವರನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇಡಿರಿ. Don't fight simply. ಸುಮ್ಮನೆ ಜಗಳವಾಡಬೇಡಿರಿ. Fighting is not from the God. Fighting is from devil. ದೇವರಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಜಗಳವಾಡುವುದು, ಸೈತಾನನಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಜಗಳ. So children, ಮಕ್ಕಳೇ, love your mother. ತಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ. Obey. The Bible says in commandments. ಸತ್ಯವೇದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ In commandments, ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ love your parents. Honor your parents. ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿರಿ. If you honor your parents, your years will be increased. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಕಾಲವು ಅದು ಬೆಳೆಯುವುದು. Hallelujah. Hallelujah. May God bless you this happiest Mother's Day. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಈ ಒಂದು all women's, ಎಲ್ಲಾ ಹೆಂಗಸರೇ, may God bless you for all your effects. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆಲ್ಲ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. And you want to maintain sometime anger. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನೀವು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. When you control your anger, you will overcome everything. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನೀವು ತಡೆದುಕೊಂಡಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಜಯಿಸಬಹುದು. Don't speak without anything. Sitting in the presence of God and taking freedom from the Lord, you don't speak whatever comes, laba laba laba. Don't speak. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನಿಸದೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ. The time, sometime the evil presence will rule your families. ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುರಾತ್ಮನು ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. Be careful. ತುಂಬಾ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿರಿ. So children, obey to your parents. Husbands, love your wife. ಮಕ್ಕಳೇ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿರಿ. ಗಂಡಸರೇ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ. ಗಂಡಸರೇ, no, ಗಂಡಂದಿರು ಹೆಂಡತಿಯರೇ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು, ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆ ಆಗಿರು. Husband, love your wife and wife be obedient to your husband. No husbands and wives. No husbands, no wives. Have a blessed Mother's Day. ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾದ ಒಂದು ತಾಯಂದಿರ ದಿನ. Thank you, Rachel. So Mother's Day, you are a big mother and beautiful mother, and you are serving me and my children. I love you so much. I cannot give that diamonds and silver or anything, but more than that precious thing is there. I kept for you. I will give. Okay, Sam, get me that one. This is precious than anything else. This is precious than anything else. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. I cannot give you wealth.
ನಾನು ಆಸ್ತಿ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, I cannot give bank balance, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, I cannot give any properties. ಯಾವ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. But more than anything, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ this is the greatest wealth from heaven. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ, ಒಂದು ಪರಲೋಕದಿಂದ. This is a Mother's Day I was giving to you, my dear one. ತಾಯಂದಿರ ದಿನಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ನಾನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. Thank you being my wife and being a good mothers to my children. May God bless you all watching. Let us pray together ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. to mothers. ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ, If you are there, you are watching, pray for your mother. I pray for my wife. ನೀನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. Gracious Heavenly Father, ಕೃಪೆಯುಳ್ಳ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ, thank you for this wonderful day. ಈ ಸುಂದರವಾದ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Lord, without mother, nobody came to this earth. ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. So Lord, you have given a precious gift for us, everyone. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀನು ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು That is mother. ಅದು ತಾಯಿ. Thank you, Jesus, for that. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ. Lord, keep them sound, strong, and healthy. ಕರ್ತನೇ, ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರಿ. And Lord, whatever their heart desire is there, fulfill, O Lord. ಅವರ ಹೃದಯದ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆರವೇರಿಸು ತಂದೆಯೇ. Thank you, Lord, giving so much patience to them and take care of their children. ತಂದೆಯೇ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. Thank you, Lord, you've given lot of sacrifice and lot to do their children. ತಂದೆಯೇ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ಹೃದಯ, ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಹೃದಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Thank you, Lord, giving a serving nature. ತಂದೆಯೇ, ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Bless Women's and Mother's Days of our God. ತಂದೆಯೇ, ಈ ಒಂದು ತಾಯಂದಿರ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇನೆ. Lord, let them be your vessels. ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿರಲಿ ಅವರು. Lord, whoever don't have houses, let them receive houses in the mighty name of Jesus. ತಂದೆ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿ. Whoever, Lord, that don't getting support financially, in Jesus' name, let them receive financially support. ತಂದೆ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲವೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವರು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿ. Whoever, Lord, they have health issues in their body, let them have your blessing and divine healing in their lives, Father. ತಂದೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ತಂದೆ, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. Thank you, Lord Jesus, for this precious day. ಈ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. I bless all mothers ಎಲ್ಲಾ ತಾಯಂದಿರನ್ನು ನಾನು in the mighty ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇನೆ. name of Jesus of Nazareth. ಯೇಸುವಿನ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Thank you, Lord, remembering once again the Mother's Day and celebrating our church. ತಂದೆಯೇ, ಈ ತಾಯಂದಿರ ದಿನವನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಆಚರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಸಮಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Thank you, Lord, who all watching, bless to them, O Lord. ಯಾರೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. In Jesus' mighty name we pray. ಯೇಸುವಿನ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Amen. ಆಮೆನ್. May God bless you. See you next week. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.